الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ باعث کرما تمام مہمان اور سامعین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ انسانوں کے لیے قرآن میں پہلا خطاب ہے کہ اے تمام انسانوں کے لوگوں، اپنے رب کا کہنا مانو، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ وہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر اس سے تمام مرد اور عورتوں کو پیدا کیا، اور اس کے نافرمانی سے بچو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور اپنے رشتوں کا خیال رکھو کیونکہ یہ اس لیے یہ عام خطاب تھا قرآن کا جو عوام الناس کے لیے ہے۔ آج کا جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اضطراب کی اس دنیا میں امن و شانتی مذہب کے ذریعے سے کیسے لائی جا سکتی ہے۔ آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، لیکن انسانیت جو ہے وہ بہت نیچے گر جا رہی ہے۔ آپ یہاں سے بیٹھ کر امریکہ کی خبر لیتے ہیں، افریقہ کی خبر لیتے ہیں، لیکن پڑوسی کی خبر نہیں لیتے، اپنے دادا دادی کی خبر نہیں لیتے، نانا نانی کی خبر نہیں لیتے۔ تو جہاں پر انسانیت ایک طرف نیچے جا رہی ہے اور ٹیکنالوجی اوپر جا رہی ہے، تو یہ کوئی انسان کی ترقی نہیں ہے۔ انسان کی ترقی اس کے اخلاق کی ترقی ہوتی ہے۔ اگر صرف معدنیت کی ترقی سمجھ کر اگر انسان خوش ہو رہا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اور انہی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار رسولوں کو بھیجتا گیا، بار بار کتابوں کے ذریعے ہدایت نامے دیتے چلے گئے، اور جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب نے ایک ہی پیغام دیا۔ جو پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ یہی ہم نے نوح کو دیا تھا، یہی ہم نے ابراہیم کو دیا تھا، یہی موسیٰ کو دیا، یہی عیسیٰ کو دیا۔ اے نبی، ہم تمہاری طرف اسی پیغام کو دے کر آ رہے ہیں۔ تو پیغام سیم ہے، الگ الگ لوگ اسی ایشور کو، اسی اللہ کو، اسی واحد گرو کو الگ الگ نام سے پکارتے ہیں۔ جیسے رگوید میں کہا گیا ہے ایکم ستیہ پرا بہودا ودنتی، ستیہ تو ایک ہی ہے، ریئلٹی ایک ہی ہے، ٹروتھ ایک ہی ہے، گاڈ ایک ہی ہے، کریٹر ایک ہی ہے، لیکن گیانی لوگ اسے الگ الگ نام سے پکارتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تمام اچھے انعام اسی کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف الگ الگ مذاہب میں سنی ہوگی۔ ہمارے سکھ بھائی آئے تھے، ان کا ایک نام، ایک اومکار، ستنام، کرتا پورک، نربھو، نرویر، اکال مورت، جو انہوں نے بیان کیا اس کی تفسیر وہ ہماری قل هو اللہ احد دوسرے سوروں کی تفسیروں سے ملتی ہے۔ اسی طریقے سے بھائی نے گایتری منتر پڑھا۔ اسی طریقے سے اس کی شاد میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے، سپریگات شکرم اکایم ابرنم اسنا ویرم شدھم اپاپ ودھم۔ وہ ایشور جو ہے سرو ویاپی ہے، اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ اس کی قدرت ہے، وہ سرو شکتیمان ہے، کسی کی طاقت اس کے آگے نہیں چلتی۔ وہ اکایم ہے، اس کی کوئی کایا نہیں ہے، کوئی آکار نہیں ہے، وہ ایسا ہے جس کی کوئی نس ناڑی رہت نہیں ہے، وہ پوتر ہے، پاک ہے، اور وہ ہر گناہ سے جو ہے پاک ہے۔ تو ہر طریقے سے ہر مذہب میں تعریف اللہ کی ایک طریقے سے ملتی ہے، ماننے والے بھی ہے۔ سوال یہ ہے، غور سے سنیے، پوری دنیا کے اندر 85% لوگ خدا کو مانتے ہیں۔ کتنا؟ 85% لوگ۔ ہندوستان کے اندر 97% لوگ جو ہے ایک اللہ کو، ایک ایشور کو، ایک واحد گرو کو ماننے والے ہیں۔ پھر یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ اضطراب ہے اس دنیا میں، شانتی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اس کا مطلب صرف خدا کو مان لینا شانتی نہیں دیتا۔ ایک مالک کو مان لینا کہ میں ایک مالک کو مانتا ہوں، شانتی نہیں آ جاتی جب تک اس مالک کی باتوں پر آپ عمل نہیں کریں گے، جب تک اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو آپ رول ماڈل نہیں بنائیں گے، جب تک اس کی دی ہوئی کتابوں پر آپ اس کو پڑھیں گے نہیں اور اس کو سمجھیں گے نہیں، تب تک شانتی نہیں آ سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو ایک مشن دیا ہے
या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर। दो चीजें हर नबी जो आता था, दो चीजें लेकर आता था। एक तो खुशखबरी लेकर आता था, दूसरा जो है वो डराता था उन चीजों के लिए। तो या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंदिर, उठो और लोगों को डराओ जो तुमने ये निजाम, गलत निजाम कायम किए हुए हैं, ये जो तुम्हें कैपिटलिज्म है, सरमायादारी है, ये जो अलग अलग निजाम कायम किए हुए जिसमें गरीबों का कोई हक नहीं है, गरीबों को कोई सुकून नहीं है, इस निजाम से तुम्हें रुकना है। कौन सा निजाम देना है? वो रब्बा का फकब्बिर, वो रबूबियत का निजाम देना है जिसके अंदर कोई भूखा ना सोए, जिसके अंदर हर घर में चूल्हा जलता रहे, जिसके अंदर हर आदमी के रोजी का इंतजाम होता रहे और हर आदमी अपनी रोजी को, अपने घर को चलाने वाला बन जाए। ये निजाम तुम्हें लोगों को देना है। इसके लिए नबी आए और उन्होंने कोशिश की और उन्होंने अल्लाह के रबूबियत का जो है वो निजाम कायम किया और उसको इतना कायम करो कि फकब्बिर हो जाए, इतना ज्यादा कायम करो कि कोई दूसरा निजाम अल्लाह की हुकूमत के सामने टिक ही ना पाए। कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको देता हूं यहाँ पर। सबसे पहला ये है कि जमीन पर सिर्फ वही बाकी रहेगा जो लोगों को फायदा बख्श हो। अगर मुसलमान इस दुनिया में परेशान हैं तो वो ये समझ ले कि वो नफा बख्श नहीं रह गए। अगर वो नफा बख्श रहते, फायदा पहुंचाने वाले रहते, तो अल्लाह उनको कायम और दायम रखता। किसी की औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी कि नुकसान पहुंचा सकते। ये रूल हम छोड़ दिए हैं कि हम फायदा पहुंचाना बंद कर दिए हैं लोगों को। नंबर 2, अल्लाह ताला ने कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू हक़्क़ा तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही व क़ूलू क़ौलन सदीदा। सिंपल रूल था कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सीधी सीधी बातें करो। इधर की चुगली, उधर गलत बातें, गलत बयानी, ये सब चीजों से बचो। ये एक चीज अगर हम कर लेते तो हमारी सारी जिंदगियां ठीक हो जाती। अगर सीधी बात करने के बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता, कोई गलतियां हो जाती, अल्लाह ताला की फिक्र करने की जरूरत नहीं। युस्लिह लकुम आमालकुम यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर कोई तुम्हारी गलती हो जाएगी मैं उसे ठीक कर दूंगा, कोई गुनाह हो जाएगा मैं उसे माफ कर दूंगा। तुम्हें क्या करना है? अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करो, यही बेहतरीन काबिल है। तीसरा असूल जो कुरान ने दिया, उसूल तो बहुत सारे हैं, टाइम की कमी की वजह से मैं 3 बयान कर रहा हूँ। तीसरा असूल ये दिया, क्या दिया? कहा कि भलाई और बुराई एक जैसी नहीं हो सकती। वो आदमी जो भलाई करता है और वो आदमी जो बुरे काम करता है, वो दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। ला यस्तवील हसनतु वला सय्यतुन, नहीं बराबर हो सकते। तो तुम्हें क्या करना? उत्फी बिल्लती हिया आसन, बुराई का जवाब भलाई से देना सीख लो। बुराई का जवाब भलाई से देना सीख लो। फैजल लजी बैनका व बैनहु अदावतन कान्नहु वलियुन मशहूर वलियुन हमीम। तो जब तुम बुराई का जवाब भलाई से दोगे तो वो जो तो तुम्हारा दुश्मन था वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। क्या हमें अल्लाह के इस दिए हुए कानूनों पर, दिए हुए फार्मूले पर यकीन है? अगर है तो क्या हम इसको अपनी जिंदगी में उतारते हैं? मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, मुआजिब लोग देखे, लेकिन टॉलरेंस नहीं है। बुराई का जवाब भलाई से नहीं देते, बुराई का जवाब बुराई से देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह कह रहा है कि बुराई का जवाब भलाई से दो, इसके लिए बहुत ज्यादा टॉलरेंस की जरूरत है। फिर हमें मोटिवेट भी किया गया कि एक इंसान का कत्ल करना ऐसे है जैसे तमाम इंसानियत का कत्ल करना, एक इंसान की जान बचाना ऐसे जैसे तमाम इंसानों की जान बचाना। मोटिवेट भी करता है। तो ये चीजें कुछ पॉइंट थे, वक्त की कमी की वजह से 2 चीजें और है। हिकमतन अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, आजकल झगड़े किस वजह से हो रहे हैं? कोई हमारे नबी को बुरा बोल रहा, हम उठ रहे, कोई किसी राम जी को बुरा बोल रहा, वो उठ रहे, कोई मस्जिद गिरा दे रहा तो वहां प्रॉब्लम हो रहा, कोई मंदिर तोड़ दे रहा तो वहां प्रॉब्लम हो रहा। अल्लाह ताला क्या फार्मूला दे रहा है, क्या कानून दे रहा है? उनको कह रहा है कि किसी के देवताओं को बुरा मत कहो। ये लोग अल्लाह के सिवा जिसको भी पुकारते हैं, अल्लाह के सिवा किसी को भी पुकारते हैं, तुम उनको बुरा मत कहो, क्योंकि तुम अगर उनके देवताओं को बुरा कहोगे तो वो तुम्हारे अल्लाह को बुरा कहेंगे। बिना सोचे समझे वो अल्लाह को बुरा कहते चले जाएंगे।
क्या इस फॉर्मूले पर आज हम अमल कर रहे हैं कि देवता को बुरा नहीं करना, ये हम बुरा करते चले जाते हैं? और ये भी कहा कि सिनेगा हो, चर्चेस हो, मंदिर हो, उसको मत गिराओ। मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनानी है, मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाना है, मना किया है कुरान ने इन सारी चीजों को। तो ये कुछ चीजें थी मेरे दोस्तों। समर यही है कि हमें नफा बख्श बनना है। जब हम लोगों के फायदे के काम करेंगे और लोगों के लिए हमें निकलना है, इसीलिए हमें बेहतर उम्मत कहा गया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। मेरा नाम तनवीर है, मैं वर्क फॉर कंपैशन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियस एंड नॉलेज से हूँ। हम लोग लोगों को भाईचारगी कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर जोड़ते हैं। हर सैटरडे संडे अपना वक्त निकाल कर लोगों तक पहुंचते हैं, क्योंकि जब फैमिलिटी होती है तब खौफ दूर होता है, जब अज्ञानता होती है तब डर आता है। तो अगर डर को दूर करना है तो मुलाकातें लोगों से एक दूसरे से करनी होगी। ये कुछ मैसेजेस थे, मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजेशन की मुझे थोड़ा यहाँ पर वक्त दिया गया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह।